Today we will discuss about chapter number 2, quadratic equation. Only one term. It is called as monomial. There are two terms. It is called as binomial. Three terms are called as trinomial, and more than three terms called as polynomial. If x plus 3 is equal to 0, it is called as linear equation in one variable. X is only one variable. And this equation is called as, anyone cannot give answer? Linear equation, two variables. Yes, good. हा पूर्ण चॅप्टर फर्स्ट आपण स्टडी केलेला आहे आणि तोच तुम्ही विसरून गेलाय. याला काय म्हणतात? येस. अँड हिअर इंडेक्स मॅक्झिमम इंडेक्स इज मोठ्यात मोठा घातांक. हिअर index is how many? 1. Then in second equation index is index of variable x is 1. In third equation index is s. Small mistake. 2 is the correct answer. Maximum index मोठ्यात मोठा घातांक 2 आहे. Next example index is yes, index is 3. Here index, tell here. Yes, index is 1. Then x square minus 3x plus 2 is equal to 0. माझा व्यायाम करून घ्यायलेत बघा. उठून ऍडमिट करून घ्यायला लागते प्रत्येकाला. हा, हिअर इंडेक्स इज येस करेक्ट. इंडेक्स इज 2. मॅक्झिमम इंडेक्स मोठ्यात मोठा घातांक 2 आहे. देअरफॉर इफ in equation only one variable is present and maximum index is 2, then that equation is called as quadratic equation. What is the definition of quadratic equation? The equation involving one variable. इथं एकच व्हेरिएबल आहे x हा, and having 2 as the maximum index of the variable is called the quadratic equation.
in equation only one variable is present and maximum index is 2, then that equation is called as quadratic equation. The general form of quadratic equation is coefficient of x square is positive or negative, that is ax square, plus coefficient of x is positive or negative number, that is bx, and plus last number is positive or negative, that is c, is equal to 0 is the general form of quadratic equation. Here a, b, c are real numbers and coefficient of x square, that is a, is not equal to 0. a ची व्हॅल्यू 0 सोडून कोणती पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह असेल, कारण 0 असेल तर यांचं मल्टिप्लिकेशन 0 येईल आणि इंडेक्स 1 होईल, त्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण म्हणू शकत नाही. त्यामुळे a इज नॉट इक्वल टू 0 कंडिशन इज इम्पॉर्टंट. Then practice set 2.1 we discuss here. Question number first. Write any two quadratic equations. S कोणतेही दोन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहा म्हणलेलं आहे. कोणतेही दोन म्हणजे याचा अर्थ इथं a ची किंमत आपणच घ्यायची आहे, b ची किंमत आपणच घ्यायची आहे आणि c ची किंमत आपणच लिहायची आहे. a ची व्हॅल्यू समजा 3 आहे, 3x² प्लस b ची व्हॅल्यू 12x आहे, आपण 12 घेऊया आणि c ची व्हॅल्यू प्लस 80 आहे असं गृहीत धरूया, इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट a आहे, त्याच्या जागी 1 घेतलं म्हणजे एक्स स्क्वेअर फक्त येईल. b ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह घेऊया 5x प्लस c ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपण 24 घेऊया. इथे कोणत्याही व्हॅल्यू तुम्ही घेऊ शकता, म्हणजे प्रत्येकाचं उत्तर हे सारखं असणार नाही, प्रत्येकाचं इक्वेशन वेगळं असू शकतं. म्हणजे इथं क्यूब येणार नाही, घन येणार नाही, लक्षात घ्या. इक्वेशन वेगळं म्हणजे जास्तीत जास्त इंडेक्स 2च येतो, लक्षात घ्या. एखाद्या विद्यार्थ्यानं असं लिहिलं 3x²
प्लस 12 इज इक्वल टू 0. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे की नाही? आहे, कारण मॅक्झिमम इंडेक्स 2 आहे. हा एक्स कोएफिशियंट इथं व्हेरिएबल आहे नाही याचा काही प्रश्न नाही आहे. मॅक्झिमम इंडेक्स 2 महत्वाचा आहे. दॅट इज द आन्सर. देन क्वेश्चन 2. Decide which of the following आतापर्यंत 15 ते 20 विद्यार्थी लेट आलेले आहेत बघा, त्यामुळे तास डिस्टर्ब होतो. स्क्रीन बदलावी लागते. सॉरी. डिसाइड which of the following are quadratic equations. Decide which of the following are quadratic equations, असा क्वेश्चन या ठिकाणी विचारलेला आहे. फर्स्ट दिलेला आहे इक्वेशन x² plus 5x minus 2 is equal to 0. When we say that any equation is quadratic equation, one variable is important and two maximum index. That two conditions are important. Is the quadratic equation? This is yes, this is a quadratic equation because maximum index is yes, maximum index is 2. Then second, y square is equal to 5y minus 10. Yes, correct. This is a quadratic equation because reason is yes, correct. Yes, correct. Because maximum index, one variable y present and maximum index is 2. Then third, x square plus 5x is equal to minus into bracket 3 minus x is the quadratic equation. Yes, this is a quadratic equation because maximum index is 2. जास्तीत जास्त घातांक जो आहे मोठ्यात मोठा 2 पाहिजे. ती अट सर्वात महत्वाची आहे. एक्स एक्स्ट्रा दिलंय ते सिम्प्लिफाय करून वगैरे काय असेल ते
मिळू शकतं. इंडेक्स मात्र तोच राहतो, हे महत्वाचं आहे. 3m² इज इक्वल टू 2m² minus 9. Yes, correct. This is quadratic equation 3m² plus 2m² taken on LHS side. Plus 2m² becomes minus 2m² and is equal to minus 9. Then 3m² minus 2m². Subtraction tail here. Yes, correct. 1m² and minus 9 taking on LHS side, it becomes plus 9 is equal to 0. सहा 22 झाले. आज व्यायाम माझा भरपूर करून घ्यायलेत बघा. उठावं लागतं, जॉईन करून घ्यावं लागतं आणि बसावं आणि मग शिकवायचं. येस, धिस इज अ quadratic equation because maximum index is 2. Yes, maximum index is 2. मोठ्यात मोठा घातांक असे याचा अर्थ आहे 2 आहे, म्हणून याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणतात. 5th नंबर एक्झाम्पल. p into bracket 3 plus 6p is equal to minus 5. Is the quadratic equation? Yes or no? No. No, this is not a quadratic equation. Yes, correct. इथं हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. याच्या पुढे आपल्याला मल्टिप्लाय करून इंडेक्स वाढतो का बघायचा आहे. p मल्टिप्लाय टू 3. येस, 3p प्लस प्लस काय मिळेल? 6p मिळणार. येस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. p मल्टिप्लाय टू सेकंड टर्म ऑल्सो 6. p इंटू p काय होईल? p² and minus 5 taking on LHS side plus 5 is equal to 0 remaining. आता बघा मॅक्झिमम इंडेक्स किती आहे? मॅक्झिमम इंडेक्स 2 आहे. त्यामुळे आपण काय म्हणू शकतो? दिस इज नॉट अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. येस, करेक्ट. येस, बिकॉज maximum index is 2. Good. Then 6 number example. लक्षात बऱ्याच जणांचं छान आलंय बघा, समजायला लागले. x² minus 9 is equal to 13. Is the given equation is quadratic equation? Yes or no? Yes. Yes, this is a quadratic equation because maximum index is 2. Good. मॅक्झिमम इंडेक्स इज 2. परीक्षेमध्ये हे या पद्धतीनेच आन्सर लिहायचं आहे. जे इथं लिहून देतोय ते मला काही वेळ जात नाही म्हणून लिहून देत नाही.
इक्वेशन लिहायचं आणि त्याच्या पुढे हे सेंटेन्स लिहायचं पूर्ण रिझन सहित. आता बघूया. Is the given equation quadratic equation? एकच मिनिट, इथं जॉईन करून कोणतर ऍडमिट व्हायचा प्रयत्न करायला आणि लपून बसाले बघा. ऍडमिट करेपर्यंत ते गेलं, पळालं. लपंडाव खेळतात आता. आन्सर करेक्ट तुम्ही सांगितलेला आहे. येस, करेक्ट आन्सर इज गिवन. इथं फसवण्यासाठी दोन्ही बाजूला काय कॅन्सल होऊ शकतं? 2x² आणि इथं +2x². +2x² गेट कॅन्सल, कारण +2x² इकडे -2x² होतं आणि दोन्ही कॅन्सल होतं. आत्ताच कॅन्सल केलं तरी चालतं. आणि इथे 0 राहील, इज इक्वल टू 3x - 5. Is the equation quadratic equation? No, this is not a quadratic equation. Because maximum index is 1. मॅक्झिमम इंडेक्स जास्तीत जास्त घातांक 2 असेल तरच त्याला म्हणायचं आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. लक्षात आलं का? ठीक आहे, ओके. क्वेश्चन नंबर 4. डिटरमाइन whether the values हा क्वेश्चन नंतर घेऊया. अजून एक एक्झाम्पल बघूया. x + 1/x is equal to -2. Is the given equation is quadratic equation? आता बघूया येस की नो. आपल्याला काय केलं पाहिजे? काय केलं पाहिजे आपल्याला? हा छेदामध्ये डिनॉमिनेटर मध्ये जो x आहे तो काढून टाकला पाहिजे. कसं रिमूव्ह करणार? येस, करेक्ट. मल्टिप्लाय बाय एक्स. जो डिनॉमिनेटर आहे तो काढून टाकायचा असेल तर त्याच डिनॉमिनेटरने मल्टिप्लाय करायचा आहे. या मल्टिप्लाय बाय एक्स टू एव्हरी टर्म, x into this x plus x into this term 1/x is equal to x into this -2. And reason is multiplying by x. x ने मल्टिप्लाय केलं. x into x² plus x get cancel plus 1 is equal to s
2 इंटू एक्स 2x. आता याच्या पुढे काही सिम्प्लिफाय करण्याची गरज नाही, आपल्याला मॅक्झिमम इंडेक्स बघायचा आहे. किती मिळाला? 2 मिळाला. देअरफॉर आपण कन्क्लुजन काय लिहायचं आहे? धिस इज अ quadratic equation because S maximum index is 2. Then next example, y square plus 1 upon y is equal to 2. Is the given equation quadratic equation? Yes. कसं लिहायचं? मल्टिप्लाय each term by डिनॉमिनेटर y रिमूव्ह करायचा आहे, y ने मल्टिप्लाय करायचा आहे. इथं वाय स्क्वेअर आहे, याला y ने मल्टिप्लाय करायचं. इथं 1 अपॉन y आहे, त्याला y ने मल्टिप्लाय करायचं. आणि इज इक्वल टू 2 आहे, त्यालाही y ने मल्टिप्लाय करायचं. आणि इथं लिहायचं मल्टिप्लाइंग बाय y स्क्वेअर इंटू y. Yes, y cube plus y get cancel plus 1 is equal to 2y, and this is a quadratic equation. This is not a yes, this is not a quadratic equation because maximum index yes correct. मॅक्झिमम इंडेक्स याचा घातांक किती आहे? इथं घातांक 1 आहे, मात्र लेफ्ट साइडला 3 आहे की, मीन्स मॅक्झिमम इंडेक्स इज 3. त्यामुळे हे इक्वेशन क्वाड्रेटिक नाही आहे. Then next 10 number example, m plus 2 another bracket m minus 5 is equal to 0. Is the given equation quadratic equation? नो नो असं येईल ना? यस येईल. काय येईल बघूया आपण. आता हे फसवण्यासाठी दिलेले होते बघा हे 2-3 एक्झाम्पल. इथे मल्टिप्लाय करायचं, एम ने सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आणि त्यातल्या दोन्ही टर्मना मल्टिप्लाय करायचं. एम इंटू एम एम स्क्वेअर मायनस एम इंटू 5m प्लस 2 ने सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे सेकंड ब्रॅकेट मधल्या दोन्ही टर्मना मल्टिप्लाय करायचं. प्लस 2m गुड प्लस मायनस -2 5s are 10 and is equal to 0. आता हे सिम्प्लिफाय करत बसण्याची गरज नाही आहे, आपल्याला फक्त इंडेक्स बघायचा आहे. घातांक जास्तीत जास्त किती पाहिजे? 2 पाहिजे, आणि इथं 2 मिळालेला आहे. म्हणून कन्क्लुजन काय लिहायचं आहे? कोण ओरडाले बघा? येस, बिकॉज मॅक्झिमम इंडेक्स इज 2. Then question number 3, write the following equations.
in the form ax square plus bx plus c is equal to 0, then write the values of a, b, c for each equation. First example, 2y is equal to 10 minus y square. In solution, 2y is equal to 10 minus y square. That equation we write here. Therefore, we write the equation in general form. Square term first number place, then x variable, here y variable present, and then constant term. अगोदर स्क्वेअर टर्म पाहिजे. मायनस वाय स्क्वेअर काय केलं पाहिजे, टेकिंग ऑन एलएचएस साइड प्लस वाय स्क्वेअर होईल. इथं साइन कोणता आहे, प्लस 2y, आणि 10 टेकिंग ऑन एलएचएस साइड एस एस plus 10 becomes minus 10 and is equal to 0. Then here coefficient is 1. Then comparing with स्टँडर्ड फॉर्म, दॅट इज ए एक्स स्क्वेअर आहे, तिथं वाय स्क्वेअर लिहिलं तर चालेल काय, प्लस बी एक्स आहे तिथं बी वाय लिहिलं तर चालेल काय, आणि प्लस सी इज इक्वल टू 0. इथं वाय स्क्वेअर आहे, वाय आहे म्हणून इथं वाय घेतले व्हेरिएबल, फरक एवढाच केलाय. व्हेरिएबल इथं काय आहे याला महत्व नाही आहे. हा स्टँडर्ड फॉर्म असाही व्हेरिएबल वाय घेऊन लिहिता येतो. आता कम्पेअर करायला सोपा आहे बघा. ए ची व्हॅल्यू आपल्याला सांगता येते, बी ची व्हॅल्यू देखील सांगता येते, आणि सी ची व्हॅल्यू देखील सांगता येते. ए ची व्हॅल्यू एस, व्हॅल्यू ऑफ ए इज 1, व्हॅल्यू ऑफ बी 2 येईल, and value of C minus 10. Yes. Then second example, x minus 1 bracket square is equal to 2x plus 3. In solution, x minus 1 bracket square is equal to 2x plus 3. Here we can use formula. Which formula we can use? A minus b bracket square. What is the formula? A square minus 2ab plus b square. Yes, correct. That formula we can use here. First term square, x square. A into b and its twice. Multiplication and twice. यांचा गुणाकार करायचा आणि दुप्पट करायचा आहे. तसं इथं यांचा गुणाकार आणि त्याची दुप्पट. साइन इज मायनस आहे. x इंटू 1 1x, त्याची दुप्पट 2x येईल, and प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर, प्लस सेकंड टर्म कोणती आहे त्याचा स्क्वेअर, 1 चा स्क्वेअर प्लस 1, देन इज इक्वल टू 2x प्लस
3. Therefore x square minus 2x, हे मायनस 2x प्लस 2x कॅन्सल होतं का? हे कॅन्सल होत नाही. दोन्ही बाजूला चिन्हासहित समान असेल तरच कॅन्सल होतं. याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये दोन्ही बाजूला चिन्ह सारखी होती इथे, म्हणून ते कॅन्सल झालेले होते. प्लस 2x टेकिंग ऑन LHS साइड, इट बिकम्स yes, plus 2x becomes minus 2x plus 1 plus 3 taking on LHS side and is equal to 0. Therefore, x square here these are the like terms. We write together. Yes, correct. Signs are similar. Similar sign indicate addition. Addition we get 4x and signs remaining. Here these are the like terms. Plus and minus signs are opposite. Opposite sign indicate subtraction and subtraction is yes, good. 1 मधून 3 जात नाही, 3 मधून 1 सबट्रॅक्ट करा, 2 येतं आणि साइन लार्जर नंबरचं साइन मायनस इज इक्वल टू 0. कंपेरिंग with s ax square plus bx plus c is equal to 0. Coefficient of x square is 1. Then x square चा जो कोएफिशियंट आहे त्यांचं कंपॅरिझन करायचं, x चा कोएफिशियंट आहे त्यांचं कंपॅरिझन आणि कॉन्स्टंट नंबर आहे त्यांचं कंपॅरिझन. Therefore a is equal to yes, a is equal to 1, b is equal to -4 and c is equal to -2. चिन्हा सहित सांगायचं आहे. That is the method of solution. Is any difficulty? Yes. Then third example, x square plus 5x is equal to minus into bracket 3 minus x. Therefore x square plus 5x is equal to minus multiply to each term. Yes, minus 3 and minus minus plus x. X square plus 5x like terms write together, x taking on LHS side. Yes, plus x becomes minus x and minus 3 taking on LHS side plus 3 is equal to what we write? 0. Therefore x square, simplify these like terms. Yes, correct. Signs are opposite. Opposite sign indicate काय करायचं आहे? Subtraction. 5x minus 1x. Yes, larger number sign is plus 4x and plus 3 is equal to 0. Then yes, comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0.
coefficient of x square is 1. Then coefficient of x square we compare here. Coefficient of x compare here and constant term compare here. Therefore, a is equal to 1. B is equal to 4 and C is equal to 3. Yes, correct. Is any difficulty? यामध्ये काही शंका आहे का? Yes. ठीक आहे, राहिलेला भाग आपण पुढच्या तासाला